गरीब नवाज, लोक परलोक दे रखियक, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच अमृत वेले पहुँच के मनुखी तन आप जी सफल कर रहे हो। जाप साहिब दी बाणी जो कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे मुखारबिंद तो उचारण की हुई है, 16 नंबर तो लैके 20 तक संत आप जी ने सरवण किए। हजूर कलगीधर पातशाह जी रब दे बिल्कुल सन्मुख जुड़ के ये बाणी उचारण कर रहे हैं। उस नूं जदों देखते हैं, जिस दे दीदार तो हुंदे हैं पर वो पहुँच तो परे है। इस करके शब्द वरत्या नमस्तंग अगम्य। अगम्य का मतलब है, गमता का भाव है पहुँचना। जदों ये अगे ऐड़ा लगता है, ये नैगेटिव हो जाता है, ये अर्थ बन जाते हैं जिदे तक ना पहुँचया जाए, जिदे तक जाया ना जा सके, जां जिसनों पकड़िया ना जा सके। एक बड़ी सुंदर उदाहरण गुरबाणी विच दिती गई है कि गुरु जो है पवन वर्गा है, हवा वर्गा है। इहदे ते कईयां ने भुलेखा भी खाधा है भी हवा गुरु है। गुरबाणी विच ये भी कहा गया है कि परमात्मा एक प्रकाश है, चांदन है। फिर किते किते भी भुलेखा संसार दे लोग खा गए कि परमात्मा प्रकाश जिहड़ा दीवे दा है जां लाइट है। भावें कि इहनूं सिद्ध करन वास्ते धार्मिक दुनिया विच दीवियां दी, चांदन दी गल भी चलदी है। बचन भी कीते कि पाया रतन घराहों दीवा बालिया। ये चांदन की उदाहरण तां दिती सी कि रब दे ते चांदन दे गुण मिलते हैं, इक्को जिहे ने दोवें। ओहदा स्वरूप ते प्रकाश दोवें इक्को जिहे ने। प्रकाश रब नहीं जिहड़ा बाहरले 5 तत्तां तो बनिया होया है। ये जिहड़े शरीर दे 5 तत्त ने, जदों मनुख अपने अंदर शब्द द्वारा जुड़ता है, इन्हां तत्तां दे वखरे वखरे रंग ने, दृष्टमान रंग, उन्हां सारियां नूं मिला के प्रकाश बनता है। कई बारी जदों ये प्रकाश की गल चलदी, धार्मिक जग्यासू जिन्हां नूं फसाउण वाले लोग, उन्हां दी दुरवरतों करन वाले, उन्हां नूं कहंदे ने ध्यान लाओ तुहानूं प्रकाश दिसेगा। ध्यान लगेगा तो प्रकाश दिसेगा ही, ज्यों ज्यों डूंघा आएगा, क्योंकि अंदर शरीर 5 तत्तां दा बनिया है। हर एक तत्त दा अपना प्रकाश है, किसी दा हरा, किसी दा नीला, किसी दा लाल है। तो जदों ध्यान थोड़ा जिहा जुड़दा, उन्हां नूं प्रकाश दिसन लग पैंदा। वो कहंदे प्राप्ति हो गई तुहानूं 2 दिनां विच। आदमी उत्थे ही रुक जाता है। गुरु साहब ने कहा 5 तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। जिस ते उपजियो नानका लीन ताहे मैं माणे। 5 तत्त ये एक स्थूल दुनिया का हिस्सा है, खाकी दुनिया का। 5 तत्त जिहड़े ने, इहदा शरीर नाल संबंध है, रब नाल नहीं संबंध इहदा कोई। फिर इन्हां जिहड़ा 5 तत्तां विचों प्रकाश दिसदा कईयां नूं, उहदा भी रब नाल कोई संबंध नहीं है। वो बंदे दे शरीर की उपज है, बंदे दे शरीर की ही वो एक कल्पना है और होंद है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਸਿਆ। ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਣ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 5 ਤੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੰਨ ਤੇਰੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ 2 ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਤੇ 2 ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਛੂ ਹੈ, ਨੋ ਟੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨੋਇੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਕਿਨ ਤੋਂ, ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇਵਾ, ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਪੀਰ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਸਾਧੇ, ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਹੱਠ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੁੱਲ ਵਿਛ ਗਏ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਫਕੀਰ। ਖਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਫਕੀਰ, ਖਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ, 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਚਿਹਰਾ ਭਖਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, 40, 45, 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਚੇ ਥਾਂ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੜੀ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਆ ਨਮਾਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਬਚ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਸ ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ, ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਆਗੰਮੇ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਦੜ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਪੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਕਹੇ ਨੇ, 3 ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ,
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ। ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੇਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਛਕਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲੈ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਮ ਸਰਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੜੇ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਕਲ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੌਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 50 ਸਾਲ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੰਗ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ?
ये सिੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं। ये हो सकता है सिद्धा जोगियां की परिभाषा साडे विच चल पई होवे भी धर्म इत्थों तक सीमित रह जाए कि कुछ लोगों ने कमाया, उन्हां दी पूजा हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, खीर पूड़े बन गए, गल खत्म हो गई। नहीं, सतगुरु ने कहा सी सिख एक रब दा कारकून है, काम करन वाला है। महापुरुष क्या करते सी इत्थे संत बाबा सुच्चा सिंह जी, कोई उन्हां नूं कहंदा तुसीं संत जां कुछ भी आपो अपना प्यार, वो कहंदे जो मर्जी कहो, पर मैं अपने आप नूं गुरु नानक दा एक कामा समझदा हाँ, काम करन वाला। किहड़ा काम? गुरु नानक ने करके विखाया, सानू दस दिता भी ये काम तुसीं करना है। तां जिहड़ा सिख गुरु नानक दे काम तो मुनकर है, वो गुरु नानक तो ही मुनकर है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ है, उस काम दे नाल संबंधित नहीं है, ਉਹਦੇ नाल जुड़िया होया ने। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸੋਹ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰੰਮੇ, ਨਮਸਤ ਸਤ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਰੰਮੇ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਕੀ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਰੰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੰਮੇ ਆਇਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ 33% ਧਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 33% ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਖਾਏ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੰਭ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੋਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਖਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਝੁਕਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਸਾ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਠਾਠ ਬਾਠ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਖਾਤਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸੁਣੀ, ਮੌਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਤ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ, ਚੁਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਤਾ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ, ਜੋ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਘਰ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਖੋਪਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਪਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਖੋਪਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੁਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਈ।
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾਣਾ ਘਰ ਉਸ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲਈਏ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਦਿਸੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਸੇਗੀ ਬਸ। ਸਭ ਸੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਘਟ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਿਕਾਰ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਸੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੈਰ ਥਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, 7ਵੀਂ ਰਾਤ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, 12 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 12 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਰਥੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਦੇ ਦੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਕੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਤਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਂ ਮੌਤ।
ਰੋਟੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ, ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਪਾ ਲਈ, ਪਰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ। ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਜਾਪੋ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਮਰਨਾ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ 7 ਦਿਨ ਨੇ। ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? 7। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾ, 8ਵਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਰੇਗਾ 7 ਵਿੱਚ ਹੀ, 8ਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ। 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 7 ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ, 8ਵਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਫੋਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਦੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਮੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਹੇ ਜਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਏਗਾ? ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਨਿਰਅਲੰਭ। ਅਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼, ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਡੂਮ ਸੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮਰਾਸੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਬੇਦੀ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਈ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਡੂਮ ਹੈ, ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਡੂਮ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂਮ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡੂਮ ਹੋ। ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਤ ਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਭ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਉਹ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਜਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ। ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇਰਾ ਕੁਣਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ।
ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਛੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਮਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਮ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਮਸਤ ਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਜਬੇ ਅਜੀਬ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਕੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਔਰ 17 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਬੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।